ปนตะโกสูวิ่งโดยจะมีดอกใบเจอการกลุ่มเรียบแบบปูเก็บบันเทิงดาวเราเรียกการบันตำแหลกบนสะสูซื้อใบดอกจอบคดีเต้าไต่ตำแหลกบัดดอกตีดก็เอาเกจิตุริจกาเอาเกทเพื่อดำนาทมาจืดตื่นเรื่องนี้เต้าตู้ดาวเปรียมหักสัตว์สันดำบันเวงจนเจียดเพียขังจึงมันตำลับรูหนึ่งเมียนจุ่มงือจราเต้าดาวตีนรูปประให้เชื่อมันรู้ตีเจ้าอีกมันไหนเมื่อแต่เมื่อเปียดแต่ทาเปลี่ยนมีในทาตุ่มเละบนสักปัดแมนเปียเปียนบันในทาตุ่มเละบนสักมาข้างเกลือสอบไปบันในทาเตยบ่องบัดเจ้าหรือไม่ขมิ้นถนัดบัดถนัดบันในทาตุ่มเละบนสักบาสันจะบัดบังถนัดหนึ่งบนสักบันในทาคือตุ่มเละบนสักหนึ่งถนัดอาซอนนี้ปัจเจียเมียนในนะปัจเจียออกจากเมืองเจ้าอินก็จะเป็นโยเปียได้มาก็จะมาก้าวไปโยระบาโอคือปัจจุบันในฉบับหล่อเจียงลูกมันจะวางกับเป็นมุนตะเทียเราไม่จ้าจะซอยขยมเพราะทาขยมชงเอหรืองงนะกาปีมนเราไม่จ้าจีนันใจทาแต่เมนครูทนางมันตะสลัดเจ้าเรื่องมันสบายจัดตั้งจัดคนไอเนี่ยบานสงับขยมชายเองไฟบัดมีพัฒนาไอตายขยมก็โยไปหายพอได้เจ้าอีกตั้งไปอนเจ้าครูสารบายโดยจิมันอาจบานสบายจัดมันออกน้ำตีเราไม่จ้าพระปนหลกวางกงก็ทรบานใจได้จัดสงับเตยตีน้ากับบานศกได้ขยมเมรึงไออันเจียงปุกกัดเตียดนู้บาเปรียบจมูกปาเจอีสำหรับยืมปนังกรุบกรอนไปเฮ้ยไปเจอีมันได้ตัวการหลอกมาด้วยจะลงจัดตีมันเหมือนตีเนื้อเปรี้ยวกอดจังเต๋อประปนเต็มประมาณรถเจ้ากอดบอกจำนายโอมีชัสมาจำปูบอกเนื้อกระบายบอกเราไม่จ้าคือเราไม่จ้าไปเจอีคือไปเจอีจางเองคือจางเองมันแมนใส่ต่างโน่เห็นนะเจ้าอีโอนี่ยินนี่โดยจีเนสมเสริญจังมีอันตันนี่นะมีเอาเนื้อกับดอกบอกมันเต็มเตี้ยไว้เตี้ยตีตาปัดนี่ก็มาไปจับชมเชียสละก็มันมีหลับไปจะไว้ต่างอ้อเอาไว้เตอจัดสมองเอาไว้เตอเป็นจัดคือสำคัญนะเอาแต่มีจัดสมองเอาไว้ก็ยนเอาไว้ก็เป็นจัดคือลูกมันจะสู้เบนตีคือชมหนังหายลูกมันจะสู้พวกชมเนื้อสำนักนอมซาพวกชมตัวบัญชีมวยทาลูกมันจะบ้านตำแหลกมวยถนัดเตียไทยบาตามฉบับริชกาเป็นนี้ลูกมันจะมันอาชีพทุกระบาดริชกาบานเตชมมายอตุกตลับตะวินซาตำแหลกถนัดมวยเตียไทยเนื้อตามเพลตำแหลกออกบุญเลือกเฮ้ยมหาสงฆ์กับเรามาทรมินจังได้อ๋อโลกมันจ้าส่งพระดาลกลางอิสรุบันเตบานเตพวกเยอะมันช่างปีกำปงภายนันช่างเตบาสันจะช่วยดำนาแต่งยุบไงตรังสายประกาศเจตดอลรู้ให้พวกเยอะนึงตัดตามเพลโกกบามันจังไอ้วันในขนมตุกมันดังจียกตัดตุกไหนนะส้มเนี่ยตั้งออกนี้มีตาช่วยพองเตอจังกับบ้านเนี่ยตั้งออกนี้ใช้ดำนาฉับเตอนะออกกุนปุ๊บให้ไอ้บ้านเจตีนี่มีดมทมอจรันมาเลยเจ้าปีลุพนุ่มมันช่างประมาณดอสกเวจังมันนักสมานทาจัดดอระเดิมหายปัจจัยที่สเปียตีนี้ด้วยเจริญเดิมประกาศนี้ปุ๊บให้ไอ้กอขางตะบงนั่งขางเชิงเคลียร์ช่างมาเลยขางตะบงเทระกาขดาวตามขยอสมุนพร้อมตาอีแข่งจอบขยอได้บอกมาไปตื้อขางเชิงเรียกขยอขดาวก็ตระแข่งจอบในขางตะบงวิ่งโดยเฉพาะก็ใครเตอจิเปรตแต่มวยในเทระกาขดาวนึ่งหลังนี้อ๋อเฮ้ยเติบแต่มาดองฮักดูจีโยสัมจังเฮ้ปกมือขนมนี้ดูจีเมียกับน้ำมุ้ยตุ่มเล็กบอนซะมดดอลตีนี้ใบป่อนโยยปันตาฉลองกัดไม่ลิงเจียนเนี้ยคลาหันขม้าตั้งปีสมัยได้จะบงทางมา
មន្ត្រីទម្លាក់បនស័កជាច្រើនដែលមកដល់ទីនេះមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបាន ហេគឺលោកម្ចាស់ស៊ូបែទេ ពួកលោកគឺ ខ្ញុំឈ្មោះចៅហ្វាង អូគឺលោកម្ចាស់ចាំងទេពួកគេណា ខ្ញុំចៅហ្វាងមកស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ស៊ូ ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីជាប់ផ្ទុំមិនគួររំខានអស់លោកទេហើយបើសិនជារាជការដឹងក៏មិនមែនជារឿងល្អសូមអស់លោកអញ្ជើញទៅវិញចុះ លោកម្ចាស់ស៊ូមិនចាំបាច់គួរសពទេខ្ញុំបានឲ្យគេរៀបចំហាងហើចាំងរួចទៅហើយស្អែកឡើងទៅទទួលលោកម្ចាស់ឡើងទៅហាងហើចាំង មកយកមកខាងនេះ បាទមក ប្រយ័ត្នតែណាលោកម្ចាស់ចាសូមលោកត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកមានបញ្ហាទេ លោកម្ចាស់ស៊ូនេះគឺលិចដានចម្ងាយរាប់ម៉ឺនយោជរាជការនៅឆ្កាយលោកកំទើសតល់អីលោកម្ចាស់ស៊ូល្បីល្បាញគ្រប់កន្លែងគួរឲ្យខ្ញុំកោតគោរពខ្ញុំត្រូវតែបំពេញតួនាទីជាអ្នកស្រុក ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ចា ពេលដែលទូបង្គំនៅឆ្ងាយទូបង្គំតែងតែនឹកដល់ព្រះគុណដ៏ធំធេងរបស់អតីតព្រះរាជាទូបង្គំហូបអីមិនចូលទេពេលយប់ដេកមិនលក់ក្រោយពីដឹងថាព្រះអង្គគ្រងរាជ្យដោយផ្ទាល់ទូបង្គំពិតជាអរណាស់ហើយពេលដែលឮថាព្រះអង្គរក្សានៅច្បាប់របស់អតីតព្រះរាជាដូចណាវិញទូបង្គំមានការរំភើបក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់នេះជាសម្ដៅល្អរបស់មហាអាសង្ឃទូបង្គំគ្មានអីអស្ចារ្យតែទូបង្គំដឹងថាបម្រើរាជការដោយស្មោះបើសិនជាអាចបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានទោះជាស្លាប់ក៏មិនចេះសោកស្ដាយដែរព្រះអង្គទូបង្គំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកតានីងតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអី លោកតាចាព្រះអង្គទូលបង្គំសូមថ្វាយបង្គំលា បើថាមនុស្សស្រីយំគឺសមទេតែបើមនុស្សប្រុសយំវិញមើលទៅគួរធុញណាស់តាមមូលហេតុអីទៅ កូនប្រុសមិនស្រក់ទឹកភ្នែកងាយទេ សមហេតុសមផលព្រះរាជគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាធ្វើដំណើរពីជើងភ្នំមកវិហារចាអ៊ីវឡើងលើសំណាក់សំហ្វុងពិតជាចោតណាស់ដោយសារតែខ្ញុំកណាអស់កម្លាំងពេកក៏សម្រាប់មកផ្លែទៅ សម្ដៅសូមហ្វុំមានភូមិសាស្ត្រខ្ពស់ណាស់សូម្បីតែក្មេងៗឡើងមកលើភ្នំក៏អស់កម្លាំងដែរកុំថាឡើយគឺលោកម្ចាស់ ពេលនោះខ្ញុំកណាអង្គុយនៅមាត់ផ្លូវងើបមុខឡើងសម្លឹងមើលកំពូលភ្នំឃើញថាផ្លូវឆ្ងាយហើយខ្ពស់ខ្ញុំកណាដកដង្ហើមធំនិយាយថាហើយយ៉ាតើពេលណាទើបអាចឡើងដល់កំពូលភ្នំបាន ក្រោយមកវាយ៉ាងម៉េច រយៈពេលយូរកន្លងផុតទៅខ្ញុំកណាសម្លឹងមើលកំពូលភ្នំគឺនៅដដែលពេលនោះខ្ញុំកណាក៏ស្រាប់តែយល់ថាកន្លែងដែលខ្ញុំកណាអង្គុយនោះក៏អាចសម្រាប់បានដែរមានអ្វីខុសពីកំពូលភ្នំទៅក្រោយពេលដែលយល់ពីហេតុផលនេះខ្ញុំកណាក៏ស្រាប់តែស្លាប់ក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាផុតពីកម្មពីមនុស្សលោកយើងបើសិនជាអាចយល់ដូច្នេះទោះជានៅកន្លែងណាក៏យើងអាចសម្រាប់បានដែរ នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ងឹតយូរហើយពន្លឺតូចតាចក៏ភ្លឺគ្រប់គ្រាន់ដែរ ហើយនេះឲ្យបរិយាគុណនៅក្នុងសំណាក់ហើយជាងក៏បាននៅក្នុងវិហារជាជូក៏បាននៅក្នុងព្រៃក៏បាននៅលើសមុទ្រក៏បានតាមពិតគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេបើសិនជាហត់នឿយដោយសារតែរឿងផ្ទះនោះគឺមកពីខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងតែលោកអបរាជដឹងទេមនុស្សបយានអ៊ីវឈ្មោះលាវជឺត្រូវបញ្ជូនទៅបាងចៅទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវគេបាច់ជាថាឈឺនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចទៅណាបាន មានរឿងបែបនេះផងតាកេញចាស់នេះចង់ប្រឆាំងព្រះរាជបញ្ជា លោកអបរាជនៅក្នុងនេះប្រកាសជាមានអត្តកម្បាំងអីហើយ អាចកំងអី ខ្ញុំឮថាថ្មីនេះលាវជឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនហើយតែងតែបញ្ចុះព្រះមហាក្សត្រដូចជាមិនសូវស្រួលទេ ចង់បន្លំនៅចំពោះមុខយើងផងកុំសង្ឃឹម រឿងអីឈឺធ្ងន់នោះប្រហែលជាគេមិនចង់ទៅណាទេដឹង កាលនោះលាវជឺគឺស្របទៅតាមសឺម៉ាកងប្រឆាំងនឹងអតីតព្រះរាជាមានគំនិតអាក្រក់ដូចគ្នាឥឡូវនេះត្រូវបញ្ជូនទៅវាងជៅគឺជាការសម្រាទោសសម្រាប់គេទៅហើយប៉ុន្តែគេមិនព្រមកែខ្លួនបែរជាថាឈឺមកប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបញ្ជាចង់ប្រើកលល្បិចនេះពិតជាគំនិតអាក្រក់មែន
នាំព្រះរាជបញ្ជារបស់យើងដេញគេចេញពីរាជធានីទៅទោះជាឈឺស្លាប់ក៏មិនឲ្យឈឺស្លាប់នៅក្នុងរាជធានីដែរក្រាបទូលអណែត្រូវហើយបានលីវេឈិញនៅក្នុងរាជធានីទេគេកំពុងតែរងចាំព្រះអង្គទុកឲ្យគេនៅក្នុងរាជធានីតទៅទៀតម្នាក់នេះគេសំងំមិនប្រឹកតណាទេម្នាក់នេះហើយនឹងលីវជឿខុសគ្នាលោកមានចាប់អារម្មណ៍ទេបានជាទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយគឺត្រូវតែធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាមិនត្រូវសំងំនៅក្នុងរាជធានីទេបានធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោកឲ្យគេចាក់ចេញពីទីនេះបានឆាប់ក្រាបទូលព្រះជគុណខ្ញុំកណារំខានយូរថ្ងៃហើយសូមអរព្រគុណលោកបាចាស៊ូជាអ្នកប្រាជ្ញដល់ល្បីចូលមកវិហាររបស់អាត្មាជាកិត្តិយសរបស់ព្រះវិហារថ្ងៃក្រោយពេលទំនេរអញ្ជើញមកលេងផងប្រកាសហើយបើជាលាវជឿចាក់ចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនឲ្យខកខានចប់ជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនយើងឈឺធ្ងន់យ៉ាងលោកចង់ប្រឆាំងរាជបញ្ជាបាទទទួលព្រះរាជបញ្ជាបញ្ជាឲ្យលាវជិញចាយចេញពីរាជធានីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកុំឲ្យខកខានព្រះអង្គទូបកុំមិនដាច់ចិត្តបែកចេញពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គទូបកុំមិនដាច់ចិត្តបែកពីព្រះអង្គទេឲ្យទូបកុំស្លាប់តែម្ដងទៅពុកនៅវិជើអ្នកលក់សាច់តិចណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃកាប់តែប្រពែមួយប៉ុណ្ណោះសាច់ចាំប៉ុន្មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទិញស្ទើរអស់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងទិញបានតែឆ្អឹងមកវិញទេឆ្អឹងក៏ឆ្អឹងទៅយើងហើយគឺឆ្អឹងកញ្ចាស់ឆ្អឹងបើឆ្អឹងរសជាតិគឺនៅក្នុងឆ្អឹងសុភីយ៉ាបាទចាំពុកបង្រៀនឯងពីរបៀបដុតឆ្អឹងប្រពែហ៎បាទខ្ញុំទៅពុះអស់ដាំទឹកសិនបាទអេអ្នកណាឲ្យបកាប់អស់រទីនេះលោកអ៊ំតើព្រៃនេះមានម្ចាស់ទេប្រកាសជាមានវាគឺជារបស់ខ្ញុំសុំទោសលោកអ៊ំខ្ញុំត្រូវការប្រើអស់នេះជាបន្ទាន់តែតាមរកម្ចាស់នោះមិនឃើញបានជាកាប់អស់នេះប្រើសិនតើឲ្យជាអ្នកណាទៅខ្ញុំត្រកូលស៊ូមកវិញក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយអូគឺកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺហ៎បាទអូបើចឹងកាប់តាមចិត្តចុះអរគុណលោកអ៊ំតែមិនដឹងថាលោកអ៊ំឈ្មោះអីដែរខ្ញុំត្រកូលឆាយជាអ្នកសិក្សាម្នាក់អរគុណហើយលោកអ៊ំឆាយបិទអីទេឯងគឺជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ស៊ូប៉ុន្តែបែរជាបកាប់អស់នៅលើភ្នំដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្វើឲ្យយើងមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដឹងទេហើយការរស់នៅគឺត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងហើយអ្នកប្រុសស៊ូលោកម្ចាស់ស៊ូធ្វើជាមន្ត្រីច្រើនឆ្នាំហើយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៀតយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែប្រាក់ទិញអស់ដុតក៏គ្មានដែរពុកខ្ញុំមានប្រាក់ខែតិចគឺត្រូវចាយតាមផ្លូវអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ធ្លាប់ជួយប្រជារាស្ត្រនិងមិត្តភក្តិគាត់ច្រើនណាស់ម្ល៉េះហើយគ្មានសល់ប្រមាណទេឥឡូវទម្លាក់បន្សាក់ត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីលពូខ្ញុំចាយទៀតអូពិតមែនហើយមន្ត្រីល្អដូចជាលោកម្ចាស់ស៊ូពិតមែនថាការរស់នៅមានការលំបាកប៉ុន្តែជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរណាស់មកចាំខ្ញុំជួយឯងណាមិនបាច់ទេកុំអីមិនបាច់ទេលោកស៊ូនេះគឺជាស្រាលីងណានដែលយើងទុកសម្រាប់ទទួលលោកពិសាទុកពេលដែលខ្ញុំមកដល់វ័យជើស្រាល្អបំផុតគឺស្រាគួយនៅវ័យជើហូបទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនឈឺក្បាលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចជាទឹកទេវតាយ៉ាងចឹងឲ្យតែលោកចូលចិត្តជាការល្អយើងរើចុះរើឡើងយ៉ាងនេះមិនកើតទេត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយណាមួយនៅក្នុងសំណាក់ហាជាងក៏មិនមែនជានឹងយូរអង្វែងពួកយើងត្រូវតែសាងសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដែរបានពុកសង់ផ្ទះខ្លួនឯងវាប្រសើរជាងតែពេលនោះលោកម្ចាស់មើលសភៅដែលមិនដាច់ខ្វល់ខ្វាយលោកប៉ាយឲ្យពួកយើងសាងសង់ផ្ទះនៅលើភ្នំប៉ៃហើយនៅជើងភ្នំមានដីមួយកន្លែងដែលយើងអាចទិញយកមកប្រើបានពុកទិញដីគឺត្រូវការចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់គ្រួសារម្ចាស់ដីនោះពិតជាតច្រករាជការនឹងដកយកដីនេះគេចង់លក់តែគ្មានអ្នកណាទិញលោកម្ចាស់និយាយថាដីនោះគឺជាដីតច្រកលោកម្ចាស់ចង់សួរថាយើងហ៊ានទិញយកទេបើហ៊ានគាត់នឹងជួយទិញឲ្យពួកយើងក្នុងតម្លៃថោកដីតច្រកបានន័យថាដីមានខ្មោចព្រាយបិសាចនៅក្រៅមានបញ្ហាមិនអីទេយើងមិនខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចទេទោះជាមានក៏គេជាផ្លូវយើងដែរក្រំដីប្រហែលជាមានម្ចាស់ដីតូចតាចគ្មានអីគួរអស្ចារ្យទេ
បើយោងតាមច្បាប់ធរណីគេជាមន្ត្រីឋានទី9មិនអាចធ្វើឲ្យយើងកើតទេ លោកបញ្ញាស៊ូពេលដែលផ្ទះសាកសង់រួចហើយពួកយើងគឺជាអ្នកចិត្តខាងពីពេលនេះទៅយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកចិត្តខាងមានលោកបញ្ជានៅជាមួយយើងក៏មិនឯកោតទៅទៀតដែរ គេថាបងប្អូននៅឆ្ងាយមិនស្មើនឹងញាតិចិត្តខាងនៅក្បែរអ្នកចិត្តខាងគឺជាការប្រសើរណាស់ខ្ញុំមកពីចម្ងាយមានអ្នកចិត្តខាងជួយយ៉ាងនេះគឺជាការប្រសើរណាស់ នេះជានិស្ស័យរបស់ពួកយើងក្នុងមួយជីវិតគួរធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើដំណើរចម្ងាយណាគួរស្គាល់មនុស្សណាខ្លះខុសបន្តិចក៏មិនកើតដែរលោកបញ្ជាមកដល់ទីនេះជួបខ្ញុំមួយជីវិតក៏គ្មានអីគួរឲ្យស្ដាយទៀតដែរ ពិតជាគ្មានអ្វីគួរស្ដាយមែនលបងឥឡូវនេះខ្ញុំហៅខ្ញុំថាលោកម្ចាស់ទៀតទៅណា តើឲ្យខ្ញុំហៅយ៉ាងម៉េចទៀតទៅ ហៅខ្ញុំថាលោកប្អូនទៅ ចឹងខ្ញុំហៅលោកស៊ូទៅចោះ លោក អញ្ ស៊ូ ចឹងទៅល្អ អញ្ចឹងពិសា ណែណែណែ អរគុណលោកស៊ូ លបងចាយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពឹងលបងនៅខាងកើតសុទ្ធតែជាគំនិតឆ្អឹងរបស់មន្ត្រីដែលត្រូវគេបណ្ដេញមកទីនេះគួរអណិតណាស់ដែលមិនបានបញ្ចុះសពត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងសល់ប្រាក់ខ្លះដើម្បីជួលមនុស្សមួយចំនួនជាចំណាយយកឆ្អឹងនេះទៅបញ្ចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះជាមិនពេញលក្ខណៈក៏ធ្វើតាមដំណើរទៅ លោកជួយដល់អ្នកស្លាប់ទាំងនេះពិតជាអំពើបុណ្យរបស់លោកខ្ញុំជាអ្នកស្រុកត្រូវតែជួយសូមលោកកុំបារម្ភក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃប្រកាសជាអាចធ្វើបានល្អជាមិនខាតទេ ប្រសើរណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយ លោកម្ចាស់ការសរសេរអត្ថបទត្រូវចំណាយពេលច្រើនណាស់ គម្ពីរទូទី64សរសេរបានពាក់កណ្ដាលទៅហើយនេះជាគម្ពីរធម៌ព្រះទេពធីតាវិញមកតាំងពីសុំសិលមកតាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា ឲ្យតែក្នុងចិត្តយើងមានព្រះសុំឬក៏មិនសុំសិលនោះគឺដូចគ្នាទេអត់បាញ់មិញលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំថាម៉េច ទេពធីតាវិញមក បានន័យថាម៉េចទេ វិញមកឬក៏ហៅថាវិញមកជាប្រែកន្លងពីព្រះមកសម័យជនថាបកទៅជាឧខ្វាងបានន័យថាមិនប្រឡាក់ធូលីអ្នកកវីរាជវង្សថាងឈ្មោះវាងវៃគេនិយាយពីមកជាការពិតប្រែកន្លងមកពីវៃមកជា បើលោកម្ចាស់ឲ្យពនាមមកខ្ញុំទោះជាស្លាប់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរ កុំនិយាយពីអពមង្គលរាជការដេញខ្ញុំចេញពីរាជធានីទេវតាប្រទានទេពធីតាមួយឲ្យខ្ញុំឈ្មោះចៅអ៊ីបានន័យថាទេវតាមិនឲ្យស៊ូស៊ឺខ្ញុំស្លាប់ទេមនុស្សយើងបួងសួងទេវតាក៏មានហេតុផលរបស់គេដែរ លោកស៊ូមាននៅផ្ទះទេ អូ លោកចាង លោកបញ្ជាស៊ូខ្ញុំបរំខានលោកទៀតហើយ សូមចេញអង្គុយពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិកុំគូសំអីសូមចេញអង្គុយ ជឿ លោកម្ចាស់ចាងអញ្ជើញពិសា អរគុណអ្នកស្រី លោកម្ចាស់ជជែកគ្នាលេងចាស់ខ្ញុំទៅធ្វើការងារហើយ អ្នកស្រីសុំជឿ ចា លោកម្ចាស់ស៊ូខ្ញុំនិយាយត្រង់តែម្ដងខ្ញុំមកលើកនេះក៏ព្រោះតែរើផ្ទះដែរម្ដងនេះមន្ត្រីព្រំបតននៅកងតុងមកពិនិត្យកិច្ចការនៅវិញជើ ឬផ្ទះទៅមកយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ចាងក៏មានការទើបទាល់អី ហើយលោករើចុះរើឡើង3ដងទៅហើយលោកម្ចាស់ស៊ូពេលដែលគេទៅបាត់សុំរើមកនៅវិញចុះ មិនអីទេមិនអីទេ ពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់តាំងពីលោកម្ចាស់ស៊ូមកដល់មន្ត្រីដែលធ្លាប់សណ្ដុកគ្រប់ច្រកហេតុអីបានជាមកជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីសម្ដាក់ព្រំបតនមកលើកនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគេថាគេត្រកកូលឈិនហៅឈិនជឺឆាយ អ្នកណា ឈិនជឺឆាយពួកលោកស្គាល់គ្នា មិនត្រឹមតែស្គាល់ទេគេជាបងប្រុសចិត្តរមួយរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលបងស្រីខ្ញុំស្លាប់ទៅជាង40ឆ្នាំហើយមិនដែលតាក់ទងគ្នាទេ ខ្ញុំធ្លាប់ឮថាឪពុករបស់លោកចាងនៅក្នុងផ្ទះថ្មឈប់រាប់អានម្នាក់នេះនោះក៏ព្រោះតែលោកម្ចាស់ឈិននេះបែបនេះអញ្ចឹងចាងជឿហៅឲ្យលោកម្ចាស់ឈិនមកលើកនេះប្រកាសជាមានមូលហេតុ ពិតមែនចាងជាហៅនឹងឆាយជីគេចង់ប្រើវិធីខ្ចីកំបិតសម្រាប់មនុស្ស អញ្ចឹងឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅ ស្រេចទៅលើវាសនាចុះខ្ញុំឮថាស៊ូស៊ឺគេនៅក្នុងសំណាក់នេះមិនបានជាមិនឃើញគេ លោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺឬផ្ទះទៅបាត់ហើយតើលោកម្ចាស់កុំឲ្យគេពិបាកបានទេ កុំយល់ច្រឡំអីខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យគេមកនៅក្នុងផ្ទះនេះវិញចុះ បាទខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ស៊ូស៊ឺភ្លាម ឈប់សិនទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំមានការចង់ជួបគេ ស៊ូស៊ឺប្រហែលថ្ងៃមុនមកពីបងឆេវឆាវអត់ដឹកខុសត្រូវបានជាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើង
ឥឡូវនេះបងដឹកខ្លួនហើយ បងប្រុសជាង40ឆ្នាំវាខ្លាចទៅជារឿងអតីតកាលទៅហើយកុំយកមករំលឹកទៀត ស៊ូយើងចង់តាមរកឯងនឹងស៊ូឆឹកច្រើនលើកហើយគួរតែសុំបងប្អូនឯងទៅពីអភ័យទោសដល់យើងសុំកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនេះហើយគឺជាការយល់ច្រឡំនៃគ្រួសារទាំងពីរ មានការចង់មានការស្រាយទៅប្រកាន់រឿងអតីតកាលធ្វើអីទៀតខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបងប្រុសមានចិត្តទូលំទូលាយយ៉ាងនេះខ្ញុំហើយនឹងស៊ូឆឹកមិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងណាទេ ហេយ៉ាស៊ូឯងមានទឹកចិត្តទូលំទូលាយយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាអរណាស់ លោកបងតើលោកបងដឹងទេហេតុអីបានជាចាំងជឿហើយឲ្យបងទទួលតំណែងនេះនៅក្នុងសំណាក់ព្រមត្តន រឿងអីមិនដឹងគេយល់ថាឯងនឹងយើងអត់ត្រូវគ្នាមានទំនាស់ម្ល៉េះហើយចង់ខ្ចីក្បិតសម្រាប់មនុស្សឲ្យយើងមកធ្វើបាបឯងប៉ុន្តែគេភ្លេចហើយយើងទាំងពីរជាបងប្អូនថ្លៃនឹងគ្នាមានរឿងអីត្រូវចោលគំនុំជាមួយឯងកាលនោះបងបដិសេធមកបំពេញការងារប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនមកទេគេនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងមកធ្វើបាបឯងយើងមកយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចដោះស្រាយរយៈពេលមួយដែរជួយឯងបាំងខ្យល់បាំងភ្លៀងចុះហេតុនេះហើយបានជាយើងមកកាន់ទីនេះ បងប្រុសយល់ខុសយល់ត្រូវយ៉ាងនេះពិតជាគួរឲ្យខ្ញុំគោរពសរសើរណាស់ លោកម្ចាស់ពេញចិត្តទេ ពីពេលនេះតទៅពួកយើងមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលផ្ទះនេះសាងសង់រួចយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកស្រុកវេចៅហើយចៅអ៊ីទៅរៀបចំផ្ទាំងគំនូរនឹងអសរឲ្យបានស្រួលបួលទៅថ្ងៃស្អែកពួកយើងយកទៅលក់ លោកមិនដែលលោកទាំងកំណត់បែបនេះទេ តើអូនភ្លេចហើយស្ពានហើយចាំមិនតដំណើរការដោយសារតែគ្មានប្រាក់ យកមិនដែរមកប្រយ័ត្នប្រយែងផងមកឆាប់ឡើងបងស៊ូឆើពេលនេះយើងត្រូវទម្លាក់ឋានៈមិននៅលុយជើទីនេះមិនឆ្ងាយពីវ័យជើប្រមាណនោះទេ បើនៅកាន់តែគៀបបងប្រុសកាន់តែល្អថ្ងៃក្រោយជួបជុំគ្នាក៏ដូចជាប្រាថ្នារបស់យើងរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំតែម្ដង បងប្រុសនៅវ័យជើចំណាយទុនកសាងស្ពានមែនទេតាមខ្ញុំគិតគួរតែយកគ្រឿងអលង្ការតែរាជវាំងប្រទានឲ្យមកយើងនោះទៅដូចជាប្រាក់ដើម្បីឧបត្ថម្ភវ័យជើដូចជាបងប្រុសសាងសង់ស្ពាន អូនមានគំនិតអញ្ចឹងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំមិនចេះគិតអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថារបស់ទាំងនេះមិនគួរមានច្រើនពេកទេគួរតែធ្វើដូចជាបងប្រុសអញ្ចឹងជួយបម្រើការងាររបស់ប្រជារាស្ត្រសូមទេវតាជួយថែរក្សាបងនិងបងប្រុសព្រមទាំងកូនយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយ បងប្អូនយើងទាំងពីរត្រូវទម្លាក់បន្សាក់មកភូមិភាគខាងត្បូងមើលទៅក៏មិនឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះគង់ស៊ីអ៊ីមសូមឲ្យថ្ងៃក្រោយយើងនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាទេវតា លោកម្ចាស់កំពុងគិតពីរឿងអីហ្នឹង គិតដល់ពួកគេយើងត្រូវបញ្ជូនមកខាងត្បូងធ្វើបាបកូនទាំង4របស់យើងមិនដឹងថាទៅដល់ទីណាយូរណាស់ហើយគ្មានដំណឹងពីពួកគេសោះបងពិតជានឹកពួកគេណាស់ លោកម្ចាស់ខ្ញុំស្មានថាលោកម្ចាស់ពិបាកចិត្តព្រោះតែសាងសង់ស្ពានសូមលោកម្ចាស់កុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីនេះមិនមែនមកពីលោកម្ចាស់ទេកូនសិស្សមករៀនតម្រេះពីលោកម្ចាស់អ្នកណាក៏ជាមិនផុតត្រូវតែបាច់ពីលោកម្ចាស់ដែរ ពេលចាស់ទៅអូនពិតជាអស់ចិត្តហើយរឿងសាងសង់ស្ពានប្រាក់យើងប្រមូលគ្រប់ចំនួនហើយមិនបាច់បារម្ភពេកទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសិស្សទាំង4អ្នកដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺសាយូវ៉ាងធីនជិនចិត្តនឹងណោឆៅពូចិត្តទលំទលាចាំងឡាយទ្រាំនៅម្នាក់ឯងបានចំណែកសាយូជាមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងរូសយើងពិតជាមានការបារម្ភពីគេមិនអាចទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បានចៅអ៊ីសូមបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្នេហ៍មានអំបិលផ្កាក្រហមបានទេយ៉ាងម៉េចនឹងចៅអ៊ី លោកម្ចាស់ពេលដែលនឹកឃើញឃ្លាថាខ្យល់បាក់លើចុកឈើស្មាខ្ចីនៅគ្រប់ទិសទីឃ្លាទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរំភើបស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន ទើបតែសរសើរអូនហើយមិនក៏ស្រាប់តែពិបាកចិត្តយ៉ាងនេះកន្លងមកអូនមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេ លោកម្ចាស់ពិបាកចិត្តបានហេតុអីខ្ញុំពិបាកចិត្តមិនបាន ស្នាមញញឹមកាន់តែតិចទៅចិត្តស្នេហ៍ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើន
នេះគឺជាកំហុសរបស់បងការនោះបងជាអ្នកតែងកំណាប់នេះឥឡូវបែរជាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែកទៅវិញចំពោះឃ្លានេះគឺអាចលុបចោលបានទេឃ្លាទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំពេញចិត្តឃ្លាមួយនេះណាចៅកាលពីមុនអូនមានចរិតរស់រាយមិនចេះទុកព្រួយឥឡូវនេះបែរជាមានទុកព្រួយច្រើនណាស់ក្រៅពីសិស្សទាំង4អូនក៏ពិបាកចិត្តព្រោះតែបងដែរលោកម្ចាស់ស៊ូវីវហើយមានរឿងអីតែសាយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ស៊ូអ្នកស្រីរបស់លោកម្ចាស់ត្រូវចំហាយពលពេលនេះកំពុងតែសម្លាប់ហើយកំពុងសឹកគ្រូនៅព្រះវិហារលោកឆាប់ទៅមើលទៅចៅអ៊ីចៅអ៊ីចៅអ៊ីហេតុអីបានជាអូនទៅចោលបងយ៉ាងនេះចៅអ៊ីបងចំណាស់នេះទៅហើយធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ទីនេះអូនក៏តាមបងមកដល់ទីនេះទៀតអូនក៏ដឹងដែរថាពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្បែរបងទេអូនហេតុអីបានជាអូនដាច់ចិត្តទៅចោលបងយ៉ាងនេះមួយជីវិតរបស់អូនលំបាកពេកហើយភៀសខ្លួនតាមបងគ្រប់ទីកន្លែងមានព្រឹកខ្វះល្ងាចបងពិតជាធ្វើបាបអូនពេកហើយចៅអ៊ីលោកអបរាជនេះគឺជាកំណាប់របស់ស៊ូស៊ឺដែលសរសេរដើម្បីចៅខ្ញុំឮថាគេសាងសង់ផ្ទះមួយក្រុងនៅទីនោះទៀតផង
សក់ស្កូវពេញក្បាលទឹកកកធ្លាក់ពីលើមេឃជំងឺពេញខ្លួននៅលើក្រែរត់នៅផ្ការីកមកដល់ហើយអាចារ្យសូត្រធម៌នៅយាមទី5មើលទៅអ្វីដែលគេសរសេរបានន័យថាស៊ូស៊ឺនៅមានសេចក្តីសុខនៅឡើយហើយដល់មានទៀតជើងភ្នំឡហ្វូផ្កាពេញវាលផ្លែក្រូចផ្លែពុត្រាដុះពេញដើមផ្លែទុរេននៅពេញចំការសូមឲ្យពួកយើងនៅជាងលេងជារៀងរហូតទៅហេលោកឃើញទេកាន់តែតម្លាក់ឋានៈគេកាន់តែស្រួលចិត្តមើលទៅកាន់តែឲ្យគេទៅខាងត្បូងកាន់តែធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើតាមបំណងរបស់គេទៀតទៅគឺឲ្យគេទៅខាងត្បូងតទៅទៀតកន្លងមកគេមានឈ្មោះមួយហៅថាជឿចាត់បើទេបើចឹងពួកយើងឲ្យគេទៅស្រុកចាំងជើដែលនៅហៃណាននោះទៅក៏ហៃណានគឺជាកន្លែងដែលគ្មានអរិយធម៌វប្បធម៌មិនទាន់ឮថាមានមន្ត្រីណាទៅទម្លាក់បនស័កទៅដល់ទីនោះហេលោកអបរាជក្រៃលោកថាបាននិយាយថាដង្កូវជាង100ងាប់ទៅតែមិនរលត់តើពេលនេះពួកយើងទុកផ្លូវឲ្យគេធ្វើអីទៀតនៅក្នុងសមុទ្រដ៏ធំធេងគឺជាកន្លែងតល់ច្រកសម្រាប់គេដង្កូវជាង100នេះទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏មិនអាចត្រឡប់មកភូមិភាគកណ្ដាលវិញដែរណាស់ហើយចុះសុំឲ្យគេពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅនៅមានទៀតលោកជាវាយស្រុកនៅបីជើឈ្មោះចៅសានតែងតែផ្ដល់អាហារទៅឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងគេទាំងពីរនាក់គឺជាបពុតែមួយរីឯមន្ត្រីកងជើឈ្មោះវ៉ាងគូក៏តែងតែសរសេរកំណាព្យអរគុណដល់ស៊ូស៊ឺដែររីឯស៊ូស៊ឺបានលើកទឹកចិត្តដល់គេកសាងសំណាក់ពេទ្យរបស់រាជការទៀតផងចំណែកឈិនជឿឆាយមិនត្រឹមតែបង្ហាំខាត់ស៊ូស៊ឺទេគេទាំងពីរនាក់ថែមទាំងត្រូវរៅគ្នាជួយដល់ស៊ូស៊ឺយ៉ាងច្រើនទៀតផងថ្លឹមធំណាស់គេមើលស្រារាជការយ៉ាងនេះទម្លាក់បនស័កទៅមែនហើយម្នាក់ក៏មិនឲ្យរួចខ្លួនដែរយើងចោទទៅលើវ៉ាងគូថាផ្ដល់ស្បៀងឲ្យទៅប្រជារាស្ត្រដល់គ្មានមូលហេតុយានឆាយឲ្យដំណឹងទៅវាងឈិនជីធ្វើពាក្យប្តឹងទៅពួកគេរួចហើយយើងយកទៅទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក្នុងពេលនោះសិស្សទាំង4របស់គេនិងបពុជាអ៊ីវទាំងប៉ុន្មានត្រូវទម្លាក់បនស័កឲ្យអស់ទៅបាទលោកស៊ូស៊ឺមកទទួលព្រះរាជបញ្ជាទម្លាក់ឋានៈរបស់ស៊ូស៊ឺបញ្ជូនទៅកាន់ឈិងជើធ្វើជាមន្ត្រីដកសិទ្ធិចេញដំណើរក្នុងថ្ងៃនេះចប់ព្រះរាជបញ្ជាថាម៉េចពុកទៅដល់ទីនោះគឺមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានអ្នកទោសស៊ូស៊ឺទទួលព្រះរាជបញ្ជាលោកម្ចាស់ស៊ូចាំងជើហៅពិតជាហួសហេតុពេកហើយពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះផ្ទះទើបតែសាងសង់រួចនៅមិនបានសុខប្រហែលថ្ងៃឥឡូវនេះបែរជាដេញពួកយើងទៀតទៅដល់ហៃណានឆ្ងាយយ៉ាងនេះទោះជាមានទុកធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវបណ្ដេញទៅទីនោះដែរពួកគេចង់តែសម្លាប់ពួកយើងខ្ញុំនៅក្មេងប្រហែលជាមិនអីទេប៉ុន្តែពុកចំណាស់នេះទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅនេះគឺជាការស្មានរបស់ពុកទៅហើយពុកកាន់តែចាស់ត្រូវភៀសខ្លួនគ្មានសង្ឃឹមថារស់តទៅទៀតទេទៅដល់ហើយណានស្រាប់បញ្ចុះសពទៅឲ្យឆ្ងាយទៅលោកម្ចាស់ចាពេលនេះខ្ញុំមិនមែនជាចៅហ្វាយស្រុកទៀតទេលោកម្ចាស់ស៊ូពេលនេះខ្ញុំក៏មិនមែនជាចៅហ្វាយស្រុកទៀតដែរគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1097ស៊ូស៊ឺត្រូវបញ្ជូនទៅចាងជៅខេត្តហៃណានលោកអបរាជ
នេះតាហ្វាងស្លាប់បាត់ទៅហើយ ថាម៉េចស្លាប់បាត់ហើយ បាទគឺស្លាប់តាមផ្លូវពេលដែលដេញចេញពីរាជធានី នេះជាវាសនាទេមកអង្គុយទៅចុះស៊ូស៊ឺ ពេលនេះស៊ូស៊ឺធ្វើដំណើរទៅហៃដានហើយលោកអបរាជទៅដល់ទីរហោឋាននោះមិនខុសពីទៅស្លាប់នោះទេ ហើយណានស្ងាត់ណាស់ឲ្យគេចូលនិវត្តនៅទីនោះចុះនេះហើយគឺជាមួយជ្រុងនៃជើងមេឃតែមិនដឹងថាព្រះម៉ែគង់សៀអ៊ីមសមុទ្រខាងត្បូងនៅឯណានេះគឺឋានទេវតាកូនប្រុសហើយណានមិនមែនអាក្រក់ដូចជាការស្មានទេនេះប្រហែលជាទេវតាលោកចង់ឲ្យពុកសម្រាប់ដើម្បីថែខ្លួននៅទីនេះហើយពុកទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏ពុកមានអារម្មណ៍ស្ងប់ល្អទីនេះជាកន្លែងវារហោឋានធ្វើយ៉ាងណាអាចសម្រាប់បានស្រួលដោះលែងមនុស្សដោះលែងមនុស្សដោះលែងមនុស្សទៅ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 សាត់ឈប់សាត់ឈប់សាត់ដោះលែងមនុស្សទៅឈប់សាត់ឈប់អាហ្វូនាំគ្នារបស់ឯងទៅវិញ លោកម្ចាស់ចាស់ណែ យ៉ាបែកមិនព្រមស្ដាប់បញ្ជាយើងបែរទេ បាទថយក្រោយ លោកម្ចាស់ចាងគឺពួកគេបានដឹងខុសត្រូវកូនប្រុសយើងអាយ៉ុងឡើងលើភ្នំបបាញ់ត្រូវពួកគេចាប់ខ្លួនពេលនេះត្រូវឃុំខ្លួនហេតុអីបានជាបណ្ដោះស្រាយពួកខ្ញុំ មែនហើយលោកម្ចាស់ប្អូនប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនដែលធ្វើអ្វីជនជាតិលាវទេឥឡូវនេះចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនដឹងថាស្លាប់ឬមួយក៏រស់សូមលោកម្ចាស់មេត្តាជួយដោះស្រាយផង បានហើយយើងនឹងដោះស្រាយតាមច្បាប់ស្ដាប់បញ្ជាយើងកុំប្រឆាំងនាំគ្នាដកថយទៅវិញ ពុកទៅវិញបងប្អូនយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅវិញ ពីកុលសម្ព័ន្ធហេតុអីបានជាចាប់មនុស្សដោយគ្មានហេតុផល លោកមន្ត្រីអាយ៉ុងបញ្ឆោតកូនស្រីរបស់យើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានយើងចាប់ខ្លួនគេមានអីតខុសទៅ លោកម្ចាស់គេនិយាយតែផ្ដាស់គឺកូនស្រីរបស់គេអាជូបបោកបញ្ឆោតកូនប្រុសយើងឥឡូវនេះបែរជាចោទថាពួកយើងជាអ្នកខុសទៅវិញកុលសម្ព័ន្ធគឺខំរឿងកូនប្រុសកូនស្រីស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនជារឿងបោកបញ្ឆោតនោះទេយល់អត់ដោះលែងគេសិនទៅទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយហៅគ្រួសារអ្នកទាំងពីរមកពិភាក្សាគ្នាសិនទៅបានទេ ជនជាតិហានមិនគ្រប់ពាក្យសន្យាឲ្យរួមដៃជាមួយរាជការធ្វើបាបកុលសម្ព័ន្ធរបស់យើងខ្លាំងណាស់យើងមិនដោះលែងគេជាដាច់ខាត កើកងយល់ល្អកុំធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសសោះគួរតែស្រស់ស្រួលជាមួយគ្នាទៅហើយពិចារណាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំនឹងបន្ធូរដៃដល់លោកខ្ញុំទុកពេល5ថ្ងៃដល់លោក5ថ្ងៃក្រោយដោះលែងឬមិនដោះលែងលោកសម្រេចចិត្តទៅ លោកចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់5ថ្ងៃក្រោយមិនត្រឹមតែមិនដោះលែងមនុស្សទេថែមទាំងយកអាយ៉ុងទៅប្រហារជីវិតទៀតផងចំជាប្រេះប្រាស់មែនហ៊ានសម្រាប់បងប្រុសយើងផងហ៎លោកម្ចាស់ឲ្យគេដោះលែងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំភ្លាមទៅបើមិនចឹងទេពួកយើងសម្រុកចូលទៅកន្លែងកូនសម្ព័ន្ធហើយ មែនហើយដោះលែងលោកមកកុំភ្លេចផ្ដាល់កុំភ្លេចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយឥឡូវចេះចុះ5ថ្ងៃក្រោយចាំសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងណាស្ដាប់តាមបញ្ជាខ្ញុំនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញសិនលោកម្ចាស់5ថ្ងៃក្រោយកូនប្រុសខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់សូមលោកម្ចាស់ជួយកូនខ្ញុំផងមែនហើយលោកម្ចាស់ជួយផងទៅបានហើយទុកឲ្យយើងជាអ្នកដោះស្រាយទៅវិញទៅវិញ ពុកពួកយើងស្ដាប់តាមលោកម្ចាស់ទៅវិញទៅអរបងយើងទៅវិញទៅពួកយើងទៅវិញ មន្ត្រីមានទោសឈ្មោះស៊ូស៊ឺសូមគោរពលោកម្ចាស់ លោកគឺស៊ូតុងប៉លោកស៊ូហ៎ គឺខ្ញុំនឹងហើយ មន្ត្រីប្រចាំស្រុកចាកជើសូមស្វាគមន៍លោកស៊ូបើមិនមែនរវល់ការងារគួរតែទៅទទួលលោកសូមលោកមេត្តាអធិស្ឋានផងទៅចុះ មិនបាច់ទេសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយមិនបាច់ទៅទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំទេម្នាក់នេះគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះស៊ូកូ
ស៊ូក៏សូមគោរពអស់លោកទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រស៊ូមិនបាច់គូសពអីទេអ្នកប្រស៊ូរូបរាងសង្ហាស្អាតមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដូចជាឪពុកលោកស៊ូល្បីល្បាញគ្រប់កន្លែងកូនសិស្សក៏ច្រើនមកដល់ហៃណានតាមពិតគឺជាកិត្តិយសរបស់ពួកយើងរឿងអីថាមិនទទួលស្វាគមន៍លោកឮថាលោកស៊ូមកទីនេះពួកខ្ញុំក៏បានរៀបចំទទួលលោករួចហើយដែរមិនបាច់ទេនៅវ័យជើខ្ញុំបានធ្វើបាបលោកម្ចាស់ចាំម្ដងរួចទៅហើយហើយនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតទេបើតាមច្បាប់រាជការខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងសំណាក់រាជការបានខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះធម្មតានៅខាងក្រៅបានហើយបើអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកទៅស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់សិនទៅទីនោះមានការងារស្រួលជាងសូមអរគុណលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែបង់ថ្លៃឈ្នួលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលាលោកម្ចាស់ទៅសិនចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំទៅគួរសមនឹងគោរពលោកម្ចាស់បានទេបានខ្ញុំចេញទៅបាក់ទ្វាហើយបាក់ទ្វាតែប្រាប់ពួកខ្ញុំម្លេចខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនបាក់ទ្វាហើយលោកម្ចាស់ក្នុងកលសម្ព័ន្ធមានបងប្អូនឈឺជាង10នាក់ណាខួតផកចុកផកអស់កម្លាំងក្នុងខ្លួនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺជាង100នាក់ទៅហើយឥឡូវយើងកំពុងតែត្រូវការមនុស្សហេតុអីបានជាមានជំងឺបែបនេះកើតឡើងនៅពេលដែលយើងសម្រាប់អាចោម៉ាស៊ីនអាយ៉ុងនោះហើយជនជាតិហានប្រកាសจะធ្វើការវាយលុកយើងលោកម្ចាស់ចំពោះមុខយើងត្រូវតែតាមរកឈ្មោះលោកគោកាប់គោថ្វាយបង្គំទេវតាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឯងទៅចាត់ការរឿងនេះទៅទិញគោរបស់ពួកវាទាំងអស់តែម្ដងបាទលោកម្ចាស់ដែលនាងជូនៅក្នុងបន្ទប់បោកប្រាស់អីវ៉ាន់នាងថាបើមិនដោះលែងនាងទេនាងដែរចង់សម្រាប់ខ្លួនមែនទេទៅចង់គេជាប់ទៅឆាប់ឡើងទៅចង់គេជាប់ទៅបាទពុកពិសាទឹកបន្តិចទៅមិនបាច់ទេផឹកទៀតប្រកាសជារាតាំងពីត្រឡប់មកពីកុលសម្ព័ន្ធរីមិនចេះចោលអាហ្វូមិនដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់ឯងអាចយកនៅកុលសម្ព័ន្ធស្លាប់ឬរស់ពុកចំដាស់នេះហើយស្លាប់ក៏គ្មានអីគួរឲ្យស្ដាយដែរសូមឲ្យតែប្អូនប្រុសឯងបានសុខទៅចោះពុកក៏អស់ចិត្តដែរពុកក៏និយាយចឹងទៀតកូនខ្លាចពុកបារម្ភពីរឿងរបស់ប្អូនប្រុសហើយធ្វើឲ្យពុកឈឺត្រូវឲ្យពុកខ្ញុំឮថាឈ្មោះលោកគោនោះគេមកដល់ធំហើយកូនទៅទិញគោមួយក្បាលកាប់ថ្វាយអ្នកតាពុកប្រកាសជាណាកូនមិនមែនមិនដឹកឯណាក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានគ្រឿងក្រអូបឯណាមកដូរគោពុកសុំពុកកុំបារម្ភអីទោះខ្ចីគេក៏កូនត្រូវទៅរកគោមួយក្បាលតទៅបានដែរតើនៅក្នុងផ្ទះមានមនុស្សទេអាហ្វូលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសអ្នកតាពីមកហើយខ្ញុំមកមើលឪពុករបស់ឯងនឹងលបងហាមអត់បន្តិចទៅមើលអាហ្វូឪពុកឯងរៀបក្អួតតាំងពីកលដែរលោកម្ចាស់តាំងពីពុកខ្ញុំមកពីកលសម្ព័ន្ធលីគាត់ក៏ជឿរហូតតើនៅក្នុងភូមិមានអ្នកណារៀបទេមានប្រហែលថ្ងៃនៅក្នុងភូមិមានគ្រួសារជាច្រើនរៀបឲ្យអស់កម្លាំងទៀតផងលោកបងនេះមកពីក្តៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងប៉ះពាល់ដល់កាពះហូបទឹកត្រជាក់ច្រើនធ្វើឲ្យមានការរៀបមូលដូច្នេះហើយក៏ធ្វើទុកយ៉ាងនេះត្រូវការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំទៅបងប្រើថ្នាំខ្ញុំរស់ចំណាស់នេះទៅហើយមិនដែលស្គាល់ថ្នាំហើយក៏មិនដែលហូបថ្នាំជំងឺរបស់ខ្ញុំកាប់គោថ្វាយបង្គំទេវតា
ប្រកាសជា กับกูถวายบังคมเทวดา អីដឹកគោម្ដេះមកឲ្យឆាប់ឡើងតែមើលគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតែមើលជួយរៀបចំឲ្យស្រួលគួរណាតាមពិតអ្នកលក់គោលក់ឲ្យទៅពួកគេថ្វាយបង្គំទេវតាបណ្ដេញខ្មោចព្រាយបិសាចក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងនេះមិនអាចព្យាបាលជំងឺបានឈ្មោះនេះចង់តែចំណេញប្រាក់ពីប្រជារាស្ត្រទេ កុំប្រុសតើឲ្យមើលឃើញទេបងប្អូននៅក្នុងភូមិទឹកមុខស្លេកស្រាំងស្គមស្គាំអស់កម្លាំងមើលទៅអ្នកដែលមានជំងឺរាគមិនមែនតែល្អអ៊ំលីម្នាក់ទេនៅក្នុងភូមិមានជំងឺបែបនេះយូរថ្ងៃហើយ លោកតាប្រយ័ត្នប្រយែងផង អាចារ្យ ពូឯងបានគ្រឿងក្រអូបច្រើនយ៉ាងនេះពីណាមក កុំសួរច្រើនពេកខ្ញុំយកមកដោគោណាអាហ្វូតើឯងកំពុងតែធ្វើអីលោកម្ចាស់ស៊ូនេះគេហៅថាគ្រឿងក្រអូបជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះលក់គោនោះគេយកគោមកដោគ្រឿងក្រអូបរួចហើយយកទៅដីគោកគេយកគ្រឿងក្រអូបនេះទៅធ្វើជារបស់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំទេវតាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអស់គ្រឿងក្រអូបហើយប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំក៏តែខ្ចីពីគេសិនសូមទេវតាថែរក្សាពុកខ្ញុំឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយមិនមែនបានន័យថាយកធូបថ្វាយបង្គំទេវតាទេគឺយកសាច់គោថ្វាយបង្គំទេវតាទីបំផុតតាបួងសួងបានស្អីខ្លះ បេកបន្តដីបន្តស្ដាប់បន្តខែបន្តថ្ងៃបន្តម៉ោងបន្តអាចារ្យមិនចេះតបសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាសំដែងរឿនកាប់គូថ្វាយបង្គំទេវតា ឈប់សិនលោកនឹងទេកັບគូថ្វាយបង្គំទេវតាគឺជារឿងបាបកម្មយ៉ាងណាមួយធ្វើបាបគូពីរធ្វើខកពេកក្នុងការព្យាបាលគូសម្រាប់ព្យួររស់ហើយได้បានជាកັບវាយ៉ាងនេះនេះគឺជាអំពើបាបទេ តើលោកជាអ្នកណាហេតុអីបានជានិយាយផ្ដេកផ្ដាស់ប្រមាថដល់ទេវតាទេវតានឹងប្រទានទោសមកយើងតើលោកអាចទទួលខុសត្រូវឬយ៉ាងម៉េចថោះជិះ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចាញ់បោកគេអសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំងឺរាគមូលត្រូវការប្រាថ្នាព្យាបាលបើសិនជាពន្យាពេលប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយ ថោះជិះថោះជិះ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់គឺជាលោកម្ចាស់ស៊ូដែលទើបតែមកដល់លោកម្ចាស់ស៊ូជាមនុស្សល្អពួកយើងកុំយល់ច្រឡំនឹងគាត់អី គេប្រមាថទេវតាបិសាចសាអំពើអាក្រក់គេមិនមែនជាមនុស្សល្អអាភូឲ្យគេថោះជិះព្រាមឲ្យគេថោះជិះទៅបែរឲ្យគេថោះជិះទៅថោះជិះ បងប្អូនអ្នកស្រុកទាំងឡាយស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាសង្ឃឹមលើម្នាក់នេះទៀតទីបំផុតនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនជាបង្ខាន ជប់និយាយផ្ដេកផ្ដាស់ប្រយ័ត្នទេវតាប្រទានទោសមកយើងមិនសុខចិត្តទេមែនហើយជិះទីនេះ អេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកម្ចាស់ស៊ូកុំឲ្យពួកខ្ញុំពិបាកអីច្រើនចំនួនមកឲ្យបងប្អូនយើងកាប់គូថ្វាយបង្គំទេវតាព្យាបាលជំងឺបើសិនជាលោកនិយាយយ៉ាងនេះពួកគេមិនលើកលែងលោកម្ចាស់ទេលោកម្ចាស់ថយចេញទៅ កាប់គូថ្វាយបង្គំទេវតា កូនប្រុសពួកយើងទិញក្របីនេះទៅ ពិតជាបាបកម្មមែននេះគឺប្រាក់បាបកម្មឡំពុកមើលមានគោមានក្របីមិនប្រើបែរជាប្រើកម្លាំងមនុស្សពិតជាធ្វើបាបខ្លួនឯងមែនរឿងអីទៅកាប់គោថ្វាយបង្គំទេវតាមកដេញខ្មោចព្រាយបិសាចព្យាបាលជំងឺចំណាយប្រាក់ច្រើនតែជំងឺមិនជាទីបំផុតគ្មានសល់អីទេ ទំនៀមទម្លាប់បែបនេះមកពីមានអបិយជំនឿខ្លាំងពេកធ្វើបាបទាំងមនុស្សទាំងសត្វត្រូវតែកែប្រែ លោកម្ចាស់អូ អ
លោកម្ចាស់អាហ្វូថ្មនេះទៅហើយឯងមកមានការអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់ខ្ចីក្របីលោកម្ចាស់ដែលនៅខាងក្រៅខ្ចីក្របីយើងឯងចង់សម្រាប់សត្វថ្វាយបង្គំទេវតាទៀតហើយជំងឺរបស់ពុកខ្ញុំមិនឃើញធូរស្រាលទេហេតុអីបានចាឯងមិនព្រមស្ដាប់យើងនេះលោកម្ចាស់អ្នកប្រស៊ូគេយ៉ាងមិនទៅហើយគេក៏មានជំងឺនឹងដែរមិនខុសពីឪពុករបស់ឯងទេមកចឹងតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនអីទេនេះគឺជាជំងឺរាគមូលនៅភូមិអភិកណ្ដាលមិនមែនជាជំងឺធំដុំទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅរកថ្នាំឬឈើនៅលើភ្នំយកមកឲ្យគេហូបគេប្រកាសជាអ្នកប្រស៊ូគេយ៉ាងមិនទៅហើយគេក៏មានជំងឺនឹងដែរមិនខុសពីឪពុករបស់ឯងទេមកចឹងតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនអីទេនេះគឺជាជំងឺរាគមូលនៅភូមិអភិកណ្ដាលមិនមែនជាជំងឺធំដុំទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅរកថ្នាំឬឈើនៅលើភ្នំយកមកឲ្យគេហូបគេប្រកាសជាថ្នាំឬឈើស្អីទៅថ្នាំឬឈើនោះលើចេះចុះថ្ងៃស្អែកយើងឲ្យស៊ូគាត់ទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឯងចាំមើលយើងព្យាបាលស៊ូគាត់យ៉ាងណាបើសិនជាគេជាហើយយើងនឹងព្យាបាលឪពុកឯងទៀតណែបើសិនជាឯងមិនទុកចិត្តឯងយកក្របីរបស់យើងចុះប្រសានអរគុណលោកម្ចាស់មនឹកស្មានថានៅលើភ្នំហៃណានមានថ្នាំឬឈើល្អៗដល់ម្លឹងសោះតើតាស៊ូចង់ព្យាបាលជំងឺឲ្យលោកពូគាត់មែនទេមិនក៏មិនកាប់កបីទៅឡើងលើភ្នំបែកស្លឹកថ្នាំឬឈើធ្វើអីអាចៅថ្ងៃណាមួយឯងប្រកាសជាយល់មិនត្រូវកាប់គូក្របីត្រូវតែចិញ្ចឹមវាមនុស្សយើងមិនគួរស្លាប់ត្រូវតែប្រើថ្នាំព្យាបាលលោកតាមិនអ្នកស្រុកនៅទីនេះទេអីលោកតាយើងគឺជាតារាចាប់ជាតិកាលពីយប់មុនយើងធ្លាក់មកលើកោះនេះគឺព្រះអន្តានលើឲ្យយើងមកព្យាបាលលោកតារបស់ឯងខ្ញុំមិនជឿទេមនុស្សដែលមកពីឋានសួគ៌សំបីតែបបបាញ់ក៏មិនចេះតែបោចស្មៅខ្ញុំក៏ចេះដែរគ្មានអីគួរអស្ចារ្យសោះបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឯងជួយបោចស្មៅខ្លះឲ្យយើងផងបើក៏បោចទៅមានអីទេបាទទុកកន្លែងមកបានហើយអាហ្វូហើយតែពុកឯងដេកនៅលើក្រែមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែជំងឺរាគមូលធ្វើទុកខ្លាំងក្តៅនៅក្នុងខ្លួនម្យ៉ាងទៀតរឿងប្អូនប្រុសឯងធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងចិត្តឥឡូវនេះយើងដាំថ្នាំឲ្យពុកឯងគឺសម្រាប់បំបត្តិធាតុក្តៅនៅក្នុងខ្លួននេះទើបជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺរាគក្តៅរបស់ពុកឯងឲ្យពុកឯងពិសាទៅលោកម្ចាស់មិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់លោកម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីតូចដល់ធំពួកយើងមិនដែលហូបថ្នាំអីនោះទេពួកយើងពឹងទៅលើកាប់គោក្របីថ្វាយបង្គំទេវតាខ្ញុំខ្លាចក្រែងប្រើថ្នាំនេះប៉ះពាល់ដល់ទេវតាដូច្នេះខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យពុកខ្ញុំពិសាទេអ្នកណាក៏ថាយើងជាតារាចាប់ជាតិដែរយើងជាអ្នកដាំថ្នាំមិនធ្វើឲ្យទេវតាមានការថ្នាក់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានទេពេលដែលធ្វើការនៅក្នុងសាលាស្រុកខ្ញុំធ្លាប់ឮរឿងរបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាពីមុនលោកម្ចាស់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បើសិនជាលោកម្ចាស់ចង់ជួយឪពុករបស់ខ្ញុំមែននោះសូមឲ្យខ្ញុំខ្ចីក្របីដែលនៅខាងក្រៅនោះសិនមកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងប្រមូលអ្វីយកទៅលក់ដើម្បីយកប្រាក់យកទៅសងលោកថ្ងៃមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាកាប់គោមួយក្បាលទៅហើយឪពុកឯងមិនឃើញធូរស្រាលថែមទាំងកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនទៀតនេះបានន័យថាកាប់គោក្របីអត់ប្រយោជន៍ទេហេតុអីបានចាឯងមិនយល់លោកម្ចាស់
ឪពុកខ្ញុំមិនជាដោយសារតែកាប់គោបានតែមួយក្បាលទេវតាមិនតាន់ពេញចិត្តទេទោះជាឯងសម្រាប់គោក្របី100ក្បាលក៏ឪពុកឯងមិនបានធូរស្រាលដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ហូបថ្នាំនេះឪពុករបស់ឯងប្រកាសជាបានធូរស្រាលហើយលោកម្ចាស់រឿងផ្សេងខ្ញុំស្ដាប់លោកម្ចាស់ប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់តាមលោកម្ចាស់បានទេទឹកសុកដឹងខ្លួនហើយអ្នកប្រុសពុកទីនេះជាកន្លែងណាជាផ្ទះរបស់អាហ្វូណាអរគុណឲ្យបងហ្វូដឹងខ្លួនហើយអ្នកលោកគោជប់សិនខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយលោកបន្តិចអាហ្វូពុកដឹងខ្លួនវិញហើយប្រសាណាពុកតើពុកដឹងទេពុកពិសាថ្នាំរបស់លោកម្ចាស់ស៊ូពុកក៏ដឹងខ្លួនតែម្ដងបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយថាម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលោកនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់ទៅបានហើយខ្ញុំពិតជាមានភ្នែកអត់ប្រស្រីបាត់ដឹងថាលោកម្ចាស់ស៊ូបាត់ដឹងខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះទេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើបាបគូនឹងក្របីទៀតគឺជាការល្អហើយលោកម្ចាស់អ្នកលក់គោក្របីនេះគេថាបើយកថ្លៃគោក្របីរាប់ចំនួនឲ្យគ្រប់ឲ្យទៅគេទៅមកជួបយើងធ្វើអីទៀតតែពួកគាត់ថាចង់ជួបលោកម្ចាស់អ្នកទៅពីចង់ជួបយើងមានការអីខ្ញុំជាមន្ត្រីជាប់ទោសឈ្មោះស៊ូស៊ឺសូមគួរសមចំពោះលោកម្ចាស់អ្នកទោសរបស់រីឆ្កាលោកមិនមែនជាអ្នកលក់គោក្របីទេលោកម្ចាស់កើកុងគាត់មិនមែនជាអ្នកលក់គោក្របីគាត់គឺជាស៊ូតូប៉ដល់ល្បីល្បាញបំផុតណាថាអ្វីតាមការពិតលោកគឺជាមន្ត្រីហើយបានជាលោកស្រីពាក់យ៉ាងនេះហើយមករកយើងមានការអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីជាប់ទោសដែលត្រូវបញ្ជូនមកចាំងជើហើយនេះហើយបានជាលោកម្ចាស់មិនដែលឃើញខ្ញុំមករកលោកម្ចាស់ពេលនេះព្រោះតែមានរឿងមួយចង់ជម្រាបលោកម្ចាស់មិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេទោះជាអ្នកណាមកវកយើងក៏ដោយអាយ៉ងជាអ្នកធ្វើល្មើសច្បាប់5ថ្ងៃទៀតនឹងសម្លាប់ចោលចាំទទួលយកសាកសពទៅវិញទៅទោះជាជនជាតិហានមកវាយយើងក៏យើងមិនខ្លាចដែរយើងរងចាំស្វាគមន៍គឺជានិច្ចលោកមេកុលសម្ព័ន្ធយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំមកនេះគឺមានមូលហេតុផ្សេងទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះជនជាតិហានមានជំងឺរាកហើយនឹងក្អួតខ្ញុំគិតថាកុលសម្ព័ន្ធលីក៏មានជំងឺបែបនេះដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមកមើលទីបំផុតដូចជាការស្មានរបស់ខ្ញុំឯងការពិតជំងឺនេះដោយសារតែជនជាតិហាននាំមកឲ្យពួកយើងពីថ្ងៃនេះតទៅកុលសម្ព័ន្ធលីអត់តាក់ទងជាមួយជនជាតិហានបិទទីផ្សារចាំមើលតើពួកគេធ្វើបាបយើងយ៉ាងម៉េចទៀតលោកម្ចាស់កើកុងជនជាតិហាននិងកុលសម្ព័ន្ធលីតាមពិតតាក់ទងរ៉ូស៊ីគឺមានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងម្យ៉ាងទៀតជំងឺនេះមិនមែនគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេខ្ញុំមកនេះគឺផ្ដល់នូវវិធីព្យាបាលជូនលោកបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហូបថ្នាំនេះរួចហើយជំងឺរាកក្អួតនេះប្រកាសជាសះស្បើយអ្នកណាត្រូវការថ្នាំរបស់អីឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះប៉ះពាល់ដល់ទេវតាលើភ្នំរបស់យើងកាប់គូក្របីអស់ច្រើនណាស់